गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ मतलब कि चैप्टर 11th ਦੇ ਵਿੱਚ डिफैक्ट्स ऑफ आई पढ़ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ थर्ड पॉइंट डिस्कस करांगे। दिस वन इज़ द प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? इज़ अ डिफैक्ट of vision in old people in which they are not able to see nearby objects clearly due to the increase in distance of near point। हाँ जी स्टूडेंट, कल असी मतलब कि जो सैकेंड तो फस्ट ਜਿਹੜਾ पॉइंट पढ़े ਸੀਗੇ डिफैक्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ मतलब कि कोई ऑब्जैक्ट तो कोई रे आ रही आ जो साढ़े आई लेंस ਵਿੱਚ ਦੀ पास आउट होके दैन फोकल पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ मीट करेगी। दैन ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਸੇ ऑब्जैक्ट ਦਾ इमेज फॉर्म होएगा जो कि ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸਬਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? क्योंकि मतलब कि उन्होंने जो डिस्टेंस हैगी आ नीयर पॉइंट की वो की हो जाती है, इनक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिक्रीज इन फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ द आई लेंस। इट कैन बी करैक्टेड बाय यूजिंग सूटेबल कन्वैक्स लेंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, मतलब ज़्यादातर जो देखा गया वा ये मतलब कि सिलरी मसल्स जोड़े हैगे ने उन्होंने वो वीक हो जाते हैं। ओल्ड परसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ मतलब कि ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੈਲਰੀ ਮਸਲ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਲੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Sometimes they are not able to see both nearby and distant objects clearly. It can be corrected by using bifocal lenses consisting of both concave and convex lenses। हाँ जी स्टूडेंट, सम टाइम की हुंदा वा मतलब कि ना तो उसनू नीयर बाय ऑब्जैक्ट नज़र आउंदा, ना उसनू डिस्टेंस वाला ऑब्जैक्ट जिहड़ा हैगा क्लीयरली नज़र आउंदा वा ओल्ड परसन नू। तां फिर की आ, इस प्रॉब्लम नू करैक्ट करन दे लई असी मतलब कि बाईफोकल लेंसेस जिहड़ा हैगा वा यूज़ करदे हां। मीनस उस दे विच की होणगे, कनकेव लेंस भी होएगा तो कन्वैक्स लेंस भी होएगा। द अपर पार्ट ऑफ द कनकेव फॉर करैक्शन ऑफ डिस्टेंस विजन एंड लोअर पार्ट ऑफ द कन्वैक्स फॉर करैक्शन ऑफ नियर विजन। क्लीयर स्टूडेंट्स, मतलब जिहड़ा उपरला पार्ट होएगा कनकेव लेंस का वो की करैक्ट करेगा, जो डिस्टेंस विजन दे विच प्रॉब्लम सी उसनू करैक्ट करेगा, तो लोअर पार्ट ऑफ जिहड़ा कन्वैक्स है ਲੈਂਸ ਸਾਡੇ मतलब कि ਅਸੀਂ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ करांगे वो सानू ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜੀ प्रॉब्लम ਸੀਗੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਥਰੂ ਆ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ इंसीडेंट रे एक साइड तो आ रही है किसी एंगल के उपर, दैन नॉर्मल दे नाल की फॉर्म कर रही है, आई एंगल। दिस वन इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस। दैन एयर दे विचों ग्लास दे विच जिहड़ी एयर एंटर कर रही है तां की होएगा, जिहड़ा हैगा वा असी कहने आ जदों रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट एंटर करदी आ तां टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके नाल जिहड़ी लाइट है वो की होगी, बेंड होगी, तो उसने नॉर्मल नाल किहड़ा बनाया, एंगल आर फॉर्म किया। दैन फर्दर दोबारा रिफ्रैक्शन होनी आ, हुण की होएगा, ग्लास टू एयर जाएगी जिहड़ी रे है, उस तो बाद जिहड़ा हैगा वा वो नॉर्मल बना जिहड़ा दे नाल एंगल ई फॉर्म करेगी, जिसनूं असीं की बोलते हैं, एंगल ऑफ एमरजेंस बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स साडे कोले की आ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ਜਿਹੜਾ मतलब कि फस्ट इंसीडेंट रे सी उसने की करना सीगा, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ मतलब ਜਿਹੜੀ ਰੇ है मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਡ ਹੋਈ, दैन दूसरी बार फिर ਬੈਂਡ ਹੋਈ। मीनस इस तरीके नाल उस विच
दो एंगल फॉर्म हो गए, बट असल दे विच जिहड़ा एंगल फॉर्म होना चाहिदा सी ਉਹ मतलब कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपैरेंटली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਐਂਗਲ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। So students, when a ray of light passes through a glass prism, it gets bent twice at the air glass interface and glass air interface. The emergent ray is deviated by an angle to incidence ray. This angle is called the angle of deviation. Clear students? Next ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, dispersion of white light by a glass prism. हाँ जी स्टूडेंट, ਹੁਣ ਅਸੀਂ डिस्पर्सन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। डिस्पर्सन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ मतलब कि beam of light ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, मतलब डिस्पर्सन ਹੋ ਜਾਂਦਾ। डिस्पर्सन मीनस ਹੁੰਦਾ ਖਿੰਡਣਾ। ਉਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਇਲਟ ਟੂ ਰੈੱਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਟੂ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ। So students, when a beam of white light is passed through a glass prism, it is split up into a band of colors called the spectrum. This is called dispersion of white light. Clear? The spectrum of white has the color, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਰੈਡ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਬਿਬਗੁਆਇਰ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਦ ਲੀਸਟ ਐਂਡ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡਸ ਦ ਮੋਸਟ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਈ ਆ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਿਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਕਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਲਰਸ ਨੇ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਇਨਵਰਟਡ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੰਘਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਅ ਬੀਮ ਆਫ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦ ਗਲਾਸ prism, it is split up into its component colors. When these colors are allowed to fall on an inverted glass prism, it recombines to produce white light. Clear students? Means ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਵਰਟਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਨਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਦੈਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੇਨਬੋ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪੈਕਟਰਮ appearing in the sky after a rain shower.
It is caused by dispersion of sunlight by water droplet present in the atmosphere. ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਰੇਨ ਸ਼ਾਵਰ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਕਲਰ ਦਾ ਜੋ ਰੇਨਬੋ ਫੋਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨਲਾਈਟ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ। ਵਾਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। They refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the rain droplets. Due to the dispersion of sunlight and internal reflection by the water droplets, we see the rainbow colors. Clear students? Means white light enter ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਨਬੋ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ?